Hello dear students, welcome back to our next class. In this session, we can discuss about what are the various types of decision. What are the various types of decision? They are, first one, organizational and personal decision, routine and strategic decision, programmed and non-programmed decision, policy and operative decision, individual and group decision. What are the various types of decisions? They are organization and personal decision, routine and strategic decision, programmed and non-programmed decision, policy and operative decision. Then the last one is individual and group decision. The first one is organizational and personal decision. If an individual takes decision in an organization as an executive, it is an organizational decision. What do you mean by organizational decision? If a person takes decisions in an organization as an executive, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരാൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ, അതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ റോളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസിഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ എന്താണ്? An executive take decision for himself. അല്ലെ, അയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എന്താണ്? പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അല്ലെ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസിഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. വർക്കേഴ്സിന് ബോണസ് കൊടുക്കണോ? ടു പ്രൊവൈഡ് ബോണസ് ടു വർക്കേഴ്സ്, ഇസ് ഇറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ? Correctly, it is organizational decision. At the same time, personal decision. He wants to buy a car. അയാൾക്ക് ഒരു കാർ വാങ്ങണം ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസസ്. അയാളുടെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റുമായിട്ട് ഒരു കാർ വാങ്ങണം. അതെന്താണ്? പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ആണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻസ് ഓൾസോ. Then the next decision is routine and strategic decision. Routine and strategic decision. Routine decisions are related to the day-to-day operations of a business concern. ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റുട്ടീൻ ഡിസിഷൻ. ജനറലി ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ലോവർ ആൻഡ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. Lower level and middle level management can take a routine decision. These are the routine decisions related to the day-to-day operations of a business concern. ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിന്റെ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ്, സാലറീസ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെയുള്ള ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയാ റുട്ടീൻ ഡിസിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. At the same time, strategic is a serious issue. Strategic means it has a long-term impact. So these are generally taken by whom? Top level management. Strategic decisions are related with the policy matters, mission, vision, values. So these are the decisions are taken by top level management which will have long term impact. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കരുതിക്കൊണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിനെയാണ് മേജർ ഡിസിഷൻസ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ. The word strategics indicate the top level management. That is means serious issue. These are generally dealt with top management. Then the next one is programmed and non-programmed decision. Programmed and non-programmed decision. Programmed decision means the decision are of repetitive nature. Programmed decision are of repetitive nature. That is routine പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ ഇത് ആരായിരിക്കും എടുക്കുക? പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. It will have only the short term impact ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഓൺലി ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ഇമ്പാക്ട് മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ ഉള്ളത്. പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്, സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ലോവർ ലെവൽ എടുത്താലും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല. ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ വരുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ്. സോ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് വിച്ച് വിൽ ഹാവ് ഓൺലി ഷോർട്ട് ടൈം ഇമ്പാക്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ഡിസിഷൻ, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്, അങ്ങനെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ഒന്നല്ല. അതിന് ഇമ്പാക്റ്റും ഷോർട്ട് ടൈം ആണ്. കുറച്ച് കാലത്തേക്കാണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Then non-programmed decision are non-repetitive decisions ആണ്. എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ വരാത്തതാണ്, റയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ.
Such type of decisions can be taken by top level management. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് അധികം എടുക്കുക ആരായിരിക്കും? അധികമല്ല, നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് ജനറലി ടേക്കൺ ബൈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പോളിസി, പ്രൊസീജിയർ, റൂൾസ് എക്സെട്ര. മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തുടങ്ങുക, പുതിയൊരു ബിസിനസ് വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് ആണ്, ജനറലി ടേക്കൺ ബൈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ആരായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുക? ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. The next one is policy. Almost എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The next one, policy and operative decision. Policy and operative decision. Policy decisions are taken by top level management. Policy decisions are taken by top level management. These are related to the policy matters. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. പോളിസി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. പോളിസി ഡിസിഷൻ, ദിസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പോളിസി? പോളിസീസ് ആർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഫോർ ആക്ഷൻ. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സം ഗൈഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയും. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് പോളിസി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സീറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 80% ഉള്ളവർക്കാണ് നമുക്ക് ഇന്ന കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത്. ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ്, പോളിസിയാണ്. ഇതൊക്കെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ടോപ്പ് ലെവലാണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളാണ് അത് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ്, പോളിസികൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫോർ ഫ്രെയിമിംഗ് പോളിസീസ്, പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര. And the next one, operative decision. Operative decisions, we have short-term impact. These are of routine nature. These are related to the day-to-day operations of the business concern. These are taken for implementing the plans already made by top executives. Top management frame ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പോളിസികളൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോവർ ലെവലും മിഡിൽ ലെവലും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ. ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് ആർ റെഗുലർ ഡിസിഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷൻ taken by lower level or middle level management in order to implement the plans already made by top level managers. Then the last one is individual and group decision. The decision taken by one individual, the decision taken by one individual or one person is called individual decision. The decision taken by one individual is individual decision. What do you mean by group decision? The decision taken by a group of person. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ ആണ്. സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്. സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ ഏത് ഡിസിഷൻ ആണ് പോസിബിൾ ആവുക? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ. ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ സോൾ ട്രേഡർ ഹിംസെൽഫ്. അവിടെ സോൾ ട്രേഡർ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരാളാണ്. അവിടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻസ് ആണ്. പക്ഷെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ദ ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ. ലെറ്റ് us we can summarize our topic. Types of decision. What are the different types of decision? First one, organizational and personal decision, routine and strategic decision, programmed and non-programmed decision, policy and operative decision, individual and group decision. Okay, thank you.